Good afternoon to everybody. So myself is Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur district. So in last session, we have discussed about the positive and negative reinforcement. So today we are discussing about the primary and secondary reinforcement. So in this session, primary and secondary reinforcement. So objective of this concept, primary and secondary reinforcement, is that objective and the outcomes are to understand primary and secondary reinforcement. So here primary and secondary reinforcement. So primary and secondary reinforcers are both forms of positive reinforcement, which is the process of rewarding a behavior. Primary reinforcement involves a reward that fulfills a biological need. Secondary reinforcers are learned and work via association with primary reinforcers. So primary reinforcement is something referred to as unconditional reinforcement. It occurs naturally and does not require learning in order to work. Primary reinforcers often have a evolutionary basis in that they aid in the survival of the species. So another one is negative reinforcement. So it is a term described by B.F. Skinner in his theory of operant conditioning. In negative reinforcement, a response or behavior is strengthened by stopping, removing, or avoiding a negative outcome or aversive stimulus. So here the primary and secondary reinforcers are oftenly like primary reinforcement are which are demands, needs are basically there. So basically needs, demands are fulfilling the biological needs, satisfying that. So again the secondary reinforcers are not biologically, but they are also satisfaction. For example, status, authority, power, like this, etc., etc. So these are, but both are the primary and secondary reinforcers are the fulfilling needs either biologically or sociologically. So primary are fulfilling the biological needs, secondary are fulfilling the sociological needs. So in Kannada, negative reinforcement is a term. B.F. Skinner in his theory, he told negative reinforcement, a response or a behavior is strengthening by stopping, removing, avoiding a negative outcome or aversive stimulus. In Kannada, primary and reinforcement is called ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಅನುಷಾಂಗಿಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳು. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅನುಷಂಗಿಕ ಪುನರ್ಬಲನ. ಸೊ ಇವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಪುನರ್ಬಲನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ, ಹಸಿದವರು ಆಹಾರ ಬೇಡೋದು, ಆ ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತ ಪಡೋದು,
ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀರಡಿಕೆ ಆದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದು, ಚಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಷ್ಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅನುಷಂಗಿಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಇದೂ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುನರ್ಬಲದೊಡನೆ ಸಹಚರ್ಯನ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನೀಡ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಚರ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನೀಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪುನರ್ಬಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕು, ಗೌರವ ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜ ಜೈವಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಷಂಗಿಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುನರ್ಬಲದೊಡನೆ ಸಹಚರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುನರ್ಬಲಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಇದು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಣ ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಪುನರ್ಬಲನ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುನರ್ಬಲನವಾದರೂ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಪುನರ್ಬಲಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದಕ ತೋರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪುನರ್ಬಲನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಅನುಷಂಗಿಕ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮೇರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪುನರ್ಬಲನ. ಪ್ರೈಮೇರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮೇರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಪ್ರೈಮೇರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಏನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಗ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಅವನ ಆಸೆ ಇವುಗಳ ತೃಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರನೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಆ ಬಯಕೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥವು ವಸ್ತು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನುಷಂಗಿಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.